میٹرک امتحانات میں اس بار بھی نقل ہوگی. چیئرمین بورڈ نے بے بسی اور ناکامی کا اعتراف کر لیا. شرف علی شاہ بولے کوئی مائی کا لال نقل نہیں روک سکا. واٹس ایپ کے دور میں نقل روکنا مشکل ہے. ہمارے زمانے میں بھی نقل ہوتی تھی. مافیا سے نہیں لڑنا چاہتا. واٹس ایپ اور جو ہے وہ اس موبائل فون کے زمانے میں تو اور مشکل ہے. چیٹنگ 50 سال پہلے جب میں نے 9th کا امتحان دیا تھا اس زمانے میں چیٹنگ ہوتی تھی تو کسی مائی کا لال پاکستان نے چیٹنگ ختم نہیں کر سکا ہے. تو کم کرنے کے لیے کم از کم اقدامات جو ہے وہ کرنے جو ہوں گے. لیکن سول رسپانسبلٹی جو ہے وہ سی ایس سینٹر سپرنٹینڈنٹ پہ ہوتی ہے. میٹرک بورڈ کی ایک اور نااہلی. امتحانات میں صرف 3 روز باقی. ایڈمٹ کارڈ نہ جاری ہو سکے. طلبہ اور اساتذہ بورڈ آفس کے چکر لگانے پر مجبور. قیمتی وقت بورڈ آفس میں ضائع ہو رہا ہے. طلبہ کا شکوہ. اسکول پرنسپل کا کہنا ہے 3 دن سے بورڈ آفس کے چکر لگا کر چکرا گئے ہیں. بورڈ نے آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے تھے مگر جاری نہیں ہو سکے. میٹرک امتحانات کے لیے بورڈ کے ناقص انتظامات. 500 امیدواروں کے لیے صرف 5 کمرے. لاندھی میں 5 کمروں کے اسکول میں 549 طلبہ کا سینٹر بنا دیا گیا. لاندھی نمبر 3 میں موجود اسکول میں 549 طلبہ کا امتحان دینا ممکن نہیں. ویجیلنس ٹیمیں بھی اسکول نہیں پہنچتی. ذرائع کے مطابق سینٹر مافیا کے کہنے پر بنایا گیا ہے. امتحان سے قبل اے لیول کے ریاضی کا پرچہ آن لائن لیک. کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. سوشل میڈیا صارفین نے اے لیول ریاضی پر پرچہ لیک ہونے کا دعویٰ کیا تھا. طلبہ اور والدین نے بھی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا. والدین کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے CIE نے تحقیقات شروع کی. جان بچانے والی ادویات کی کمی. کمشنر کراچی کا نوٹس. اجلاس بھی طلب کر لیا. ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دے دیا. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت. کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنرز کو ڈرگ انسپیکٹرز کی مدد کے لیے احکامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. وزراء، مشیروں، چیف سیکریٹری اور متعلقہ افسران کی شرکت. پیپلز بس سروس کے لیے 597.758 ملین روپے کی سبسڈی 6 ماہ کے لیے منظور. پیپلز بس سروس کا کرایہ 50 روپے مقرر کرنے کی منظوری. نصابی کتابوں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی منظوری. وزیر اعلیٰ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آڈٹ کرنے کی ہدایت. عوام کے لیے آسان سفری سہولیات کی فراہمی میں سندھ حکومت سب سے آگے. پیپلز بس سروس کے مسافروں کے لیے اسمارٹ کارڈ متعارف کرا دیا گیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح کیا. کیش ادائیگی کی جگہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے وصولی کی جائے گی. ابتدائی طور پر سہولت 2 روٹس کے لیے ہوگی. پہلا روٹ ماڈل کالونی ملیر تا ٹاور اور دوسرا روٹ 9 گلشن حدید سے تا ٹاور. دیگر روٹس کا تعین 90 دن کے اندر کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد. کہا ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن کیا. شہر میں پانی، ڈرین، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی. تنقید سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. سندھ گورنمنٹ کی اچیومنٹس کو اس صوبے کے رہنے والے ہی ری لٹل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، یہاں نہ ملے. کل بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا مین مقصد کیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. I'll go back، اسپیچ لمبی ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے میں کر لوں یہ باتیں. کراچی کے بہت ہمیں ملتا ہے سننے کے لیے، رائٹلی سو. ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے. میں کوئی جسٹیفائی کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں ادھر. سندھ پیپلز بس سروس کے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کی افتتاحی تقریب. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید کرنے جا رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کے لیے سفر کو آسان بنایا جا رہا ہے. امریکہ میں بھی خواتین کے لیے مخصوص بس سروس نہیں. پیپلز بس سروس کے کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے. ریڈ لائن پر کام شروع ہے. ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں بسیں چلائی جائیں گی. پوری دنیا میں صرف چند ممالک ایسے تھے جن میں پنک بس سروس
चल रही थी। या पिंक बस नहीं कहूंगा, सिर्फ खवातीन के लिए कोई बसेज है, दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे थे। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में खवातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी खवातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ दी। दिस वॉज इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जो है ये उनका विजन था। डेप्यूटी मेयर नकारा स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने के लिए मुतहरिक सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं फौजिया वहाब फ्लाईओवर पर नई लाइट्स लगा दी। कोशिश है तमाम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स को मरहलावार दुरुस्त किया जा रहा है। न्यू कराची में कपड़ों के गोदाम में आतिशदगी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान बाजार में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे साथी का भी पता लगा लिया गया। SSP वेस्ट का कहना था SHO पाकिस्तान बाजार ने तकनीकी बुनियादों पर कम वक्त पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शांगला का रिहायशी है, कस्बा कॉलोनी में रहता था। पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियां चलने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद नॉर्थ नाजमाबाद थाने की जमीन पर कायम दुकानें खाली ना कराई जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक एमाड़ी में 1 पेट्रोल पंप, 6 दुकानें तामीर की गई। वस्ती में 70 दुकानें, मली पेट्रोल पंप पुलिस की जमीन पर कायम है। कराची सिटी में 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम, 62 दफातर तामीर हैं। सदर टाउन इंतजामिया ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। रंछोड़ लैंड जिना स्ट्रीट पर सरकारी सरपरस्ती में 600 से जायद पथारे कायम। जिना स्ट्रीट पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, पथारेदारों ने इल्जाम लगाया सदर टाउन इंतजामिया को पैसे देते हैं। आर्ट काउंसिल में इंटरनेशनल सिंधी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, वजीर तालीम सरदार शाह, वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सरदार शाह बोले सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी 1972 की एक्ट के तहत बनी, कहा था जबानों का पंडोरा बॉक्स ना खोलें, कौमी असम्बली में मादरी जबानों का एक्ट लाया जाए। चेयरमैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी इसहाक समूजू का कहना था कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया में इंडस स्किप पर होने वाले काम को नुमाया करना है। पाकिस्तान में ज़बानों का मसला किसी से ढका छुपा नहीं, दीगर ज़बानों को भी इतनी हैसियत दी जाए जितनी उर्दू की है। कमिश्नर कराची दूध की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर में दूध 10 रुपये महंगा हो गया। दूध 210 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। 3 अक्टूबर 2023 को दूध की कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर की गई थी। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत का खमियाजा शहरी भुगतने लगे। सस्ती चीनी और आटे का बहरान बरकरार। हुकाम रोजाना की बुनियाद पर आटा फराहम करने से कासिर हैं, जबकि ईद के बाद से चीनी भी फराहम ना की जा सकी। शहरियों का कहना है बाजार से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। ताजरों ने बजट पर निगाहें जमा ली। टैक्स और ड्यूटीज की मद में रिलीफ की फराहमी का मुतालबा। रुकन SPCCI नईम अहमद कहते हैं सनत और मईशत का पहिया रुका हुआ है, सनतें चलेंगी तो मईशत का पहिया चलेगा। फायर फाइटर्स का आलमी दिन, मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानियों का एहतराम और हकूक का तहफ़्फ़ुज़। मुख्तलिफ तकारीब में फायर फाइटर्स को खराज तहसीन। रेस्क्यू 112 के दफ्तर में तकरीब का इनेकाद, केक काटा गया। DG रेस्क्यू आबिद जलाल कहते हैं फायर फाइटर्स अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर जिम्मेदारियां अदा करते हैं। और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन फिजिकल डिसेबल T20 चैंपियनशिप 6 मई से शुरू होगी। इवेंट में कराची, हैदराबाद और लाड़काना की टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रेड 1 और 2 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के CEO तौसीफ शाह कहते हैं टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में मीडिया का रोल अहम है।